नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या निवासस्थानी वरिष्ठ नेत्यांची बैठक। मुख्यमंत्र्यांनी BC आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नेत्यांशी चर्चा। जिल्ह्यात कोमरम भीम वर्धंती उत्सव। मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव आणि लक्ष्मण यांनी जोडेघाट येथे श्रद्धांजली वाहिली। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट। स्थानिक प्रादेशिक या निवडणुकीसाठी उमेदवारांच्या निवडीचा सराव। एसपींनी बदकम्मा ही पोलीस कुटुंबातील सदस्यांसह उत्सव सुंदर सजवलेल्या या बदकम्मासाठी प्रोत्साहन भेटवस्तू। सतत चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। प्रमुख नेत्यांची बैठक। मुख्यमंत्री रेवंत यांच्या निवासस्थानी नेत्यांची बैठक झाली। BC आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उद्या उच्च न्यायालयामध्ये होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली। नेत्यांनी सरकारच्या वतीने न्यायालयामध्ये करायच्या या युक्तिवादांवर आणि त्या अनुषंगाने करायच्या या रणनीतीवर चर्चाही केल्याचे वृत्त आहे। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का, TPCC प्रमुख महेश कुमार गौड आणि BC मंत्री सहभागी झाले होते। दलित आमदार TPCC प्रमुख महेश कुमार गौड यांची भेट घेतली। आमदारांनी TPCC प्रमुख सोबत मंत्री वादावर या चर्चाही केली। महेश कुमार गौड म्हणाले की त्यांनी या मुद्द्यावर आधीच 2 मंत्र्यांशी बोलणेही केले आहे आणि त्यांनी सांगितले आता ही समस्या सोडवण्यात आलेली आहे, तर उद्या पुन्हा दोन्हीही मंत्री भेटतील। TPCC प्रमुख महेश कुमार गौड यांना भेटल्यामध्ये आमदार या कवंपल्ली सत्यनारायण, वेमुला विरेशम, लक्ष्मीकांत आणि काळे यादव यांचा समावेश होता। आसिफाबाद जिल्ह्यातील केरीमेरी मंडळातील जोडेघाट येथे आदिवासी देवता कोमरम भीम यांची ही 85वी वर्धंती साजरी करण्यात आली। तर जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव, पंचायत राज, अनुसूचित जाती आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री आणि अदलुरी लक्ष्मण कुमार यांनी कोमरम भीम यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला आणि समाधीस्थळी आदरांजली वाहिली। MLC दंडे विठ्ठल, आमदार वेदा बोज्जू, माजी खासदार सोयम बापूराव, माजी आमदार आत्राम सक्कू भीम यांचे नातू सोनेराव आदिवासी भीम यांना आदरांजली वाहिली। तर आदिवासी परंपरेनुसार ढोल वाजवून मंत्र्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले। त्यांनी आदिवासी जाती देवतांना वंदन केले आणि संग्रहालयाला भेट दिली। जल जंगल जमिनीसाठी निजाम सरकाराविरुद्ध लढणारे आणि वीरमरण पावलेले आदिवासींचे देव कोमरम भीम हे आजच्या तरुणांसाठी प्रेरणास्थान आहे, असे मंत्र्यांनी सांगितले। ते म्हणाले की त्या काळातील घोषणा आजही आदिवासींच्या मनात आहे। जणू लढा गुलामगिरीच्या साखळ्याशिवाय काहीही गमले जाणार नाही। तर ते म्हणाले त्या काळातील भावनेने आपण तेलंगणा राज्य मिळवायचे आहे। सरकार कोमरम भीम यांच्या पुतळ्याला वर्धंती यांचे उत्सव अधिकृतपणे आयोजित करेल आणि तो राज्य उत्सव म्हणून घोषित केलेला आहे। निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने दरबार रद्द करण्यात आला।
ఆయన ఆశయ సాధన కోసం పాశ్చాత్య దేశం కోసం వచ్చి ఇక్కడ 12 సంవత్సరాలు గడిపారు. కొమ్రం భీమును ఐమాన్ ద్వార్ఫును మనం స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఈనాడు ప్రధానంగా జీవితాలు బాగుపడాలంటే ప్రధానమైనటువంటి చదువు పోరాడు సాధించు అంబేద్కర్ చెప్పిండు. కానీ ఇంత మహానుభావుడు మహనీయుడు ఈనాడు ఇక్కడికి మేము వచ్చి ఈనాడు మరి ఒక విగ్రహానికి పూలమాల అవకాశం వచ్చినందుకు మనం అదృష్టంగా భావిస్తాం. అందుకనే వారి ఆశయాల సాధన కోసమే ఈనాడు ప్రభుత్వం కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. సరే, ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఒకటే విజ్ఞప్తి, యావత్ సమాజానికి ఆదివాసీలైనా ఇతరులైనా అందరికీ కూడా వారిని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఆలోచన విధానాలు తీసుకొని మనం ముందుకు నడవాల్సి ఆ తపనతో పనిచేసినప్పుడే ఆదివాసీ అన్ని వర్గాల ప్రజలు కష్టపడుతుందని ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఘనమైనటువంటి निवाळुर्पिस्ताम. आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा आणि SP अखिल महाजन म्हणाले की कोमरम भीम हे एक महान वीर आहेत, ज्यांनी जल जंगल जमिनीसाठी आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढा दिला. कोमरम भीम यांच्या या वर्धंतीनिमित्त आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील बस स्टँडवरील कोमरम भीम यांच्या पुतळ्याला पुष्पांजली अर्पण करून त्यांनी सांगितले की सरकार आदिवासींना अनेक विशेष सुविधा देत आहे आणि त्यांचा लाभ घेण्यास सांगितले. आदिवासींनी सर्व क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करावी आणि त्यांनी मुलांना चांगला अभ्यास करण्याचाही सल्ला दिला. लक्ष्मण रायडी बा इधर तानाजी बा मॅडम मॅडम एक मिनिट थांबा चला कोमरम भीम हमारे, कोमरम भीम हमारे, कोमरम भीम हमारे. ऐक्यता वर्धिल्लाली, आदिवासी ऐक्यता वर्धिल्लाली. क्रांतीवीर कोमरम भीम आशा साधन कोरकु पोराडदाम. आदिवासी ऐक्यता, आदिवासी ऐक्य, हम सब एक है. గౌరవ కొమరం భీమ్ గారు వారి వర్ధంతి 85వ వర్ధంతి కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నాము. కొమరం భీమ్ గారికి నివాళులు అర్పిత చేస్తున్నాము. మీ అందరికీ తెలుసు, ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున జోడేఘాట్లో కూడా ఐటీడీ ఆధ్వర్యంలో కొమరం భీమ్ వర్ధంతి కార్యక్రమం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. కొమరం భీమ్ గారు జల్ జంగల్ జమీన్ కోసం ఏవైతే పోరాటం చేశారో, ఇప్పుడు కూడా అందరూ ఆదివాసీ సమాజంలో అందరూ నాయకులలో పిల్లల్లో కూడా ఒక స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంది. చాలా సంతోషిస్తున్నాము. ప్రశాసనని కూడా గైడ్ చేస్తూ ఆదివాసులు ఏవైతే హక్కు ఉన్నాయో, ఆదివాసులకి కావాల్సిన ఏవైతే వసతులు ఉన్నాయో వాటికి ప్రశాసన కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా కృషి చేస్తుంది. ఇంకా కూడా వారితో సమన్వయం చేసుకొని ఎక్కడైనా సమస్యలు ఉంటే వెంటనే ఏమీ ఆలోచన చేయకుండా పరిష్కారం చేయడానికి కృషి కూడా చేస్తున్నాము. మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాము. మనం తప్పకుండా కూడా ఒకరోజు మాత్రమే కాకుండా ప్రతిరోజు కొమరం భీమ్ గారు ఏవైతే ఆశయాలు ఉన్నాయో వాళ్ళకి పాటిస్తూ, అదే మనం పాటిస్తేనే వాళ్ళు ఏవైతే పోరాటం చేశారో, వాళ్ళు ఏవైతే త్యాగాలు చేశారో దానికి నిజాయితీగా
నివాళులు అప్పుడే అవుతాయి. కాబట్టి మనం అందరూ కూడా ఆ స్ఫూర్తి తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని అందరికీ కోరుతూ ఈరోజు మనం కొమరం భీమ్ గారిది డెత్ యానివర్సరీ ఇక్కడ మనం పూలు అర్పిత చేయడం జరిగింది. ఇది కాకుండా కూడా కొన్ని మండల్స్లో కూడా ఇది నడుస్తుంది, ఇదే ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది. అక్కడ కూడా అందరు పోలీస్ వాళ్ళు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు కూడా ట్రైబల్ నాయకులతో, ట్రైబల్ పీపుల్తో అక్కడ వాళ్ళు పాల్గొంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం కలెక్టర్ గారు చెప్పిన బట్టి ప్రకారం నేను కూడా అంటే చదివినప్పుడు కూడా మనం కొమరం భీమ్ గారి గురించి చదివాను. అంటే కొమరం భీమ్ గారు ఆ జల్ జంగల్ జమీన్ కోసం పోరాట చేశారు. దానికి మనం రిజల్ట్ ఈరోజు కూడా చూస్తూ ఉంటున్నాము. అంటే ఈరోజు కూడా మనం ట్రైబల్ లీడర్స్ అండ్ ట్రైబల్ పీపుల్ కూడా ముందుగా పోతున్నారు. సో మీ అందరితో ట్రైబల్ లీడర్స్తో, ట్రైబల్ పీపుల్తో రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే మనం ఇంకా ముందు పోవాలి అంటే మనం పిల్లలకి స్కూల్ పంపాలి. ఇప్పుడు చాలామంది కొంతమంది స్కూల్ సగంలో ఆపి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేస్తారు. మనం ఇప్పుడు కొమరం భీమ్ గారికి ఇంకా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అంటే మనం వాళ్ళు చెప్పిన పాయింట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నీ మనం ఫాలో కావాలి. ఆ జల్ జంగల్ జమీన్ ఈ మూడు మంచి అవుతుంది. ఎప్పుడు మనం ఎడ్యుకేషన్ మనం పిల్లలకి మంచి ఇస్తే ఆ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. బట్ చాలామంది అది ఆ సూపర్స్టిషన్ బిలీఫ్ లేకపోతే అక్కడ ఎందుకు పోతాము, వాళ్ళతో వాళ్ళకి చాలామంది మధ్యలో ఆగిపోతున్నారు. సో అది కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే ట్రైబల్ నాయకులతో మీరు కూడా మీ రైస్ సెంటర్లో పోయి అక్కడ వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయడం, ఆ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ వాడుకోవడం, సో దట్ మనం ట్రైబల్ పీపుల్ ఇంకా ముందు పోతారు. ఇప్పుడు మీరు అందరు చూస్తూ ఉంటున్నారు ఆ కల్చర్ ఆల్రెడీ మన ఇక్కడ గోండ్స్ కల్చర్ చాలా ముందుకి పోతున్నాయి. ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఇది ఆ డాన్స్ ఉంటుంది మనకి, అది ఆల్రెడీ అది గుసాడి డాన్స్, అది కూడా అది నేషనల్ లెవెల్లో రీచ్ అయినాయి. ఇంకా కూడా నేను కలెక్టర్ గారు ఒకరోజు ఒక ప్రోగ్రామ్ గుడియత్నూరు పోతే ఇంకా మనం చాలా కల్చర్ చూసాము. అది కూడా ముందు తీసుకోపోవాలి. అది కూడా మనం అందరిపైన బాధ్యత ఉంటుంది. మళ్ళీ మనం పైన కాకుండా ట్రైబల్ లీడర్స్ పైన కూడా చాలా ఉంటుంది. మళ్ళీ అందరికీ నా సైడ్ నుంచి, पोलीस साईड నుంచి हृदयपूर्वक नमस्कार. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की कोमरम भीमच्या या आकांक्षेने पालन केले पाहिजे. मंगळवारी कोमरम भीमच्या या 85व्या वर्धंतीनिमित्त काँग्रेस पक्षाच्या आदिवासी नेत्यांनी इतर स्तरातील नेत्यांसह शहरातील कोमरम भीम चौकामध्ये भीमच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला आणि श्रद्धांजली वाहिली. त्यांनी जल, जंगल आणि जमिनीचा नारा देत आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढणारे योद्धा म्हणून त्यांची प्रशंसा केली. त्यांनी सांगितले की एक महान पुरुष होते की ज्यांनी त्यांच्या हक्कांसाठी आपले जीवन अर्पण केले. एक आदिवासी नायक ज्यांनी ब्रिटिश सरकारविरुद्ध लढले. प्रत्येकाने त्यांचे आदर्श साध्य करण्यासाठी काम केले पाहिजे. ते म्हणाले की सरकार भीमच्या या आदर्शानुसार काम करत आहे आणि अनेक चांगल्या कल्याणकारी योजनाही राबवत आहे. ऐसे बोला वाला ना 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 नागिनी 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 यस सर. షేప్లు ఉండి అందరు వస్తారండి. ఈరోజు ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట యోధుడు, నిరంతరం జల్ జంగల్ జమీన్ కోసం, ఆదివాసీల హక్కుల కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసి ఆనాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా, నైజాం సర్కార్కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసినటువంటి పోరాట యోధుడు కొమరం భీమ్ గారి 85వ వర్ధంతి సందర్భంగా వారికి ఘన నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. ఏ రోజైతే ఆదివాసీలు విద్య, వైద్యం, ఉపాధి, రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా, సామాజికంగా మహోన్నతమైనటువంటి లక్ష్యాల్ని చేరుకుంటారో, ఏ రోజైతే ఆదివాసీ బిడ్డల హక్కులు కాపాడబడతాయో, వారికి హక్కులని కాపాడడానికి నిరంతరం పోరాటం చేసినటువంటి ఆ కొమరం భీం మహానీయుని ఆశయాల్ని సాధించడానికి ఒక లక్ష్యం, గమ్యం ఆదివాసీల హక్కుల్ని సాధించడమే. వారి జీవితాన్నే త్యాగం చేసినటువంటి కొమరం భీం గారికి ఘనంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, శ్రేణులు, అభిమానుల తరపున ఘనంగా నివాళులర్పించడం జరిగింది. వారి ఆశయాల్ని సాధించడానికి తప్పకుండా ఆదివాసీ హక్కుల కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పోరాటం చేస్తుందని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయితేనే ఈ రోజు కొమరం భీం గారి ఆశయాల్ని సాధించేటువంటి
దేశవ్యాప్తంగా సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఈరోజు కొమురం భీం ఆశయాల్ని ఆలోచనల్ని దృష్టిలోకి తీసుకునే ఈరోజు బడుగు బలహీన వర్గాలకి బ్రహ్మాండంగా సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తుంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. కాబట్టి కొమురం భీం ఆశయాల్ని సాధించడానికి మరొక్కసారి పునరంకితం అవుతామని తెలియజేస్తూ ఆ మహనీయునికి ఇవే మా ఘన నివాళులు. जय कोमरम भीम. आदिलाबाद जिल्हा एसपी अखिल महाजन म्हणाले की जिल्हा पोलिसांच्या कुटुंबासह पतकम्मा खेळणे हे खूप आनंदीदायी आहे. त्यांनी सांगितले की इतक्या कुटुंबातील सदस्यांना भेटून आणि त्यांच्यासोबत बतकम्मा उत्सवात सहभागी होऊन मला आनंद झाला. उटनूर अतिरिक्त एसपी काजल सिंह यांनी एसपी कुटुंबासह जिल्हा केंद्रातील पोलीस मुख्यालयामध्ये मोठ्या थाटामाटात आयोजित कार्यक्रमामध्ये हजेरी लावली. ते म्हणाले की तेलंगणाच्या संस्कृतीचे प्रतिबिंबक असलेले बतकम्मा उत्सव या जगभरामध्ये लोकप्रिय आहे आणि भव्य पद्धतीने फुलो महोत्सवाचे आयोजन हे करणारे आनंदीही आहे. जिल्ह्यातील पोलीस स्टेशन आणि कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी बतकम्मा उत्सवासाठी सुंदरपणे सजवलेले हे बतकम्मा सर्वात सुंदर सजवलेल्या बतकन्नांना या भेटवस्तूही देण्यात आल्या. त्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले. अपोजिट लाईट आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीपूर्वी नवीन सदस्य काँग्रेस पक्षामध्ये सामील होत आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी नवीन सदस्यांचे नेतृत्व करत आहे. अलीकडेच मंगळवारी माजी एमपीटीसी अमोला रमेश यादव, माजी झेडपीटीसी कोंडा गंगाधर आणि चिलकुरी सतीश यांनी गिम्मा संतोष यांच्या नेतृत्वाखाली आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाच्या जंदापूर गावातून मोठ्या संख्येने काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांना स्कार्फ देऊन पक्षात स्वागत आमंत्रण केले. त्यांनी सांगितले की स्थानिक निवडणुका जिंकण्याच्या ध्येयाने आपण एकत्र पुढे जाऊ. जय कांग्रेस. 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 सुंदर भोसना लिंगाला बापू
కాంగ్రెస్ పార్టీ విద్యాసాగర్ గారు जिल्हा सीपीआय पक्षाच्या या सूचनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका लढण्यास तयार आहे असे पक्षाचे जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी यांनी सांगितले। त्यांनी मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील मुक्तापूर पक्ष कार्यालयात माध्यमांशी संवाद साधला। त्यांनी सांगितले की आगामी जेडपीटीसी एमपीटीसी साठी उमेदवार म्हणून पक्षाच्या वतीने निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुकांची नावे तपासली जात आहे आणि ते म्हणाले की आम्ही मित्र पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाची युताच्या तत्वानुसार काम करू। స్థానిక సంస్థలో ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థులు వచ్చే ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో సిపిఐ అభ్యర్థుల్ని స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల్లో సిపిఐ జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీల్ని భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఐ జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులను సిపిఐ జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులను సిపిఐ జిందాబాద్ సిపిఐ జిందాబాద్ సిపిఐ అభ్యర్థులనే గెలిపించాలి సిపిఐ జిందాబాద్ ప్రజా పోరాటాలు అంటే మనోళ్ళు స్టేట్ కమిటీ కలుస్తుంది మనం ఏం చేస్తాం అప్పుడే వాడిని విమర్శిస్తాం అప్పుడే మనం పొగుడతాం కదా వాడికి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదో లేదో కదా విమర్శించేదే లేదు అరే వారే నేను ఎన్ని ప్రెస్ మన సిపిఐ రాష్ట్ర సమితి మొన్ననే ఎంపీటీసీ జెడ్పీ స్థానాలు పోటీ చేసేటి రాష్ట్రానికి పంపమని నివేదిక పంపని చెప్పడం జరిగింది। మరి 2 రోజులు మేము కసరత్తు చేసి మా నాయకత్వాన్ని అడిగి పోటీ చేసే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటే చెప్పాలని చెప్తే ఇప్పటి వరకు వచ్చిన వివరాలు రేపు స్థానిక సంస్థల్లో జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అంటే దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే కలిసి వస్తే మిత్రపక్షం ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మిత్రపక్షం కలిసి వస్తేనేమో సర్దుకుంటాం, లేదు అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ప్రకటిస్తున్నాం ఈ స్థానాల్ని, లేదంటే ఎక్కువ కూడా చింతకే పరిమితం కాదు, ఎక్కువ తక్కువ కూడా కావచ్చు। ఉదాహరణకి జెడ్పీటీసీని ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 6 అనుకున్నాం, అదేవిధంగా ఎంపీటీసీని బోతులో 3, తాంసీ మండల్లో కూడా 3 చేయాలనుకుంటున్నాం। భీంపూర్ మండల్లో వడూరుది అంటే జనత్ మండల్లో పెండలవాడ బాలాపూర్ ఈ 6, 7, 8, 9 ఎంపీటీసీలు 6 జెడ్పీటీసీలు అని అనుకుంటున్నాం। మా సిపిఐ నాయకత్వం అంతా ఆలోచించి చేసిన నిర్ణయం ఇది, అందుబాటులో ఉన్న నాయకత్వంతో। ముఖ్యంగా ఏంటంటే చాలా రోజుల నుంచి మేము ప్రజలు ఏమనుకుంటారంటే సిపిఐ పార్టీ మరి ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తలేరు అనే ఒక గుర్తింపు లేకుండా పోయే పరిస్థితిని మేము కూడా ఆలోచిస్తా ఉన్నాం। ఇప్పటి నుండి ఎన్నికల్లో ఇక పోటీకి ప్రజలు ఆదరించాలని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। సిపిఐ అభ్యర్థులు గెలిపించడం ద్వారా ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుంది। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी विश्वास व्यक्त केला की काँग्रेस पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका जिंकण्याच्या उद्देशाने पुढे जाईल आणि जास्तीत जास्त जेडपीटीसी आणि एमपीटीसी जागा जिंकेल। मंगळवारी मंडळाच्या प्रमुख नेत्यांनी त्यांच्या कॅम्प ऑफिसच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये कार्यकर्त्यांशी स्वतंत्रपणे भेट घेतली। सातनाला, आदिलाबाद ग्रामीण आणि मावला मंडळाच्या नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चाही करण्यात आली। निवडणूक लढवण्यास तयार असलेल्या इच्छुकांना त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील शक्तीचा आढावा देण्यात आला। तर त्यांनी सांगितले की जेडपीटीसी आणि एमपीटीसी मधील प्रत्येक जागेवरील काही इच्छुकांची नावे हे विचारात घेतली जातील आणि हायकमांडच्या या सूचनानुसार अंतिम यादी निश्चित केली जाईल। ते म्हणाले की जिंकण्याची क्षमता असलेल्या उमेदवारांना यादीत निश्चितच स्थान मिळेल। ज्याला तिकीट मिळेल स्थानिक निवडणुका जिंकण्यासाठी आम्ही एकत्र काम करू। నాయకులు బూర్ల శంకరయ్య గారు, అలాగే ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండల నాయకులు అరిగిల కృష్ణయ్య గారు, చాంద మారుతి గారు, పిప్పల్దర్ నారాయణ రెడ్డి గారు, మిగతా అందరూ కూడా చిత్రు గారు రావచ్చు దయచేసి చెట్టుపల్లి అరే రా పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ నా పేర్లు మర్చిపోతే క్షమించాలి। అందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుతాను। శ్యామరావు సార్
ఉన్నవి. 10 ఎంపీటీసీల భీమ్సరి బీసీ మహిళ, చాందా టీ ఎస్సీ మహిళ, జనరల్ అంటే అన్రిజర్వ్డ్ ఎవరైనా పోటీ చేయొచ్చు. 10 ఎంపీటీసీ పరిధిలో సాత్నాల, ఆదిలాబాద్ రూరల్, మావల మండలం ఈ 3 మండలాల నుంచి ముఖ్య నాయకులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తున్నటువంటి శ్రేణులు, అభిమానులు, కార్యకర్తలు అందరికీ కూడా పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీరు ఈరోజు చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్, అందరికీ కూడా చిన్న సూచనలు. మొదట సాత్నాల మండలం, తర్వాత ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలం, తర్వాత మావల మండలం ఈ 3ంటిని కూడా ఈ క్రమంలో మనం ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులు ఎవరైతే బాగుంటది మీ అభిప్రాయ సేకరణ ఈరోజు చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా పోటీ చేయాలనుకుంటున్నటువంటి అభ్యర్థులు ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి మీ పేరు ఇవ్వవచ్చు. ధైర్యంగా ప్రజాస్వామ్యంలో పోటీ చేయడం అనేది ప్రజల హక్కు, ప్రాథమిక హక్కు. ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద డెమోక్రసీ ఈస్ ద రైట్ టు కంటెస్ట్ ఇన్ ద ఎలక్షన్. కాబట్టి మీరెవరైనా ధైర్యంగా పేర్లు ఇవ్వచ్చు. ఈ ఎలక్షన్లలో ఎంపీటీసీలు ఆ పరిధిలో ఎంతమంది అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారు అనే పేర్లు నమోదు చేసుకుందాం. జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థులు కూడా ఎవరైనా కానీ ధైర్యంగా మీరు జెడ్పీటీసీగా పోటీ చేయాలనుకుంటే పేర్లు ఇవ్వండి. మనం అందులో ఉన్నటువంటి బెస్ట్ అభ్యర్థుల్ని మనం అధిష్టానానికి పంపడం జరుగుతుంది. ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారికి, పిసిసికి పంపడం జరుగుతుంది. ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు, పిసిసి గారు పూర్తి స్థాయి సర్వే చేసి అభ్యర్థుల్ని ప్రకటిస్తారు. కాబట్టి ఎవ్వరూ అధైర్యపడాల్సినటువంటి పని లేదు. రెండవది, గెలుపుకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. మనం గెలుపు గుర్రాలని సెలెక్ట్ చేయాలి. మేము బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ మారుతున్న సామాజిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా బ్రహ్మాండంగా రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో ఒక గొప్ప మార్పుకు సూచిక అయింది. కాబట్టి మనం ఢిల్లీ నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి, ఆదిలాబాద్ నుంచి అభ్యర్థులు పెట్టినంత మాత్రాన ప్రజలు మనకు ఓట్లేయాలని లేదు. నాయకులు అనే వాళ్ళు గ్రామాల నుంచే రావాలి. గ్రామాలే చెప్పిన వాళ్ళనే అధిష్టానం ఆమోదం చేస్తుంది. మీరు ఎవరైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, గ్రామాలలో బలమున్నటువంటి నేతల్ని ఎవ్వరూ విస్మరించలేరు, ఎవ్వరూ కాదనలేరు. కాబట్టి ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ, సర్పంచులు వీళ్ళన్నీ కూడా మన హైకమాండ్, మన పార్టీ ఆదేశాలు క్లియర్గా చెప్పింది. గెలుపు గుర్రాలు కావాలి, ప్రజలలో బలమైనటువంటి పోరాటం చేసేటువంటి నేతలు కావాలి, ప్రజల హక్కుల కోసం పోరాటం చేసేవారు కావాలి, పార్టీకి విధేయంగా ఉన్న వాళ్ళకి మనం పెద్దపీట వేయాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతం చేస్తున్న వారికి కూడా మనం పెద్దపీట వేయాలి. मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये वाल्मिकी महर्षीची जयंती भव्य पद्धतीने साजरी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव यांनी या जयंती समारंभामध्ये सहभाग घेतला. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून वाल्मिकीच्या या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहण्यात आली. जिल्हाधिकारी म्हणाले की वाल्मिकी महर्षी हे रामायण लिहिणारे महान ऋषी आहेत. प्रत्येकाने वाल्मिकीच्या कार्यकाळातील मूल्यांचे पालन केले पाहिजे. స్టోరీ కాకుండా అది రాసిన ప్రిన్సిపల్స్, లైఫ్లో ఏమేమి ప్రిన్సిపల్స్ మనం పాటించాలి, ఏమేమి బిహేవియర్ మనం పాటించాలి, మన మంచిగా క్యారెక్టర్ ఉంటేనే ఎట్లా మన అది క్యారెక్టర్ సాధించాలి, మన శత్రువుకి లేకపోతే మన మిత్రుడికి కూడా ప్రాపర్గా మారల్ ఎథిక్ ద్వారా ఎట్లా చూడాలి, అదే బేసిక్గా రామాయణం. సో అందరికీ రామాయణం తెలుసు, కానీ అది సేమ్ మారల్స్, అది సేమ్ ఎథిక్స్ మన జీవనంలో కూడా ఫాలో చేస్తేనే మన లైఫ్ కూడా పीसफुल అవుతుంది, మన వరల్డ్ కూడా पीसफुल అవుతుంది. సో ఈ రోజు ఇది జయంతికి వచ్చేసి अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि त्यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि आजही तो अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहेत.
పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే. గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే. గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే. ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. నీ మంచి మనసుకు వందనం, నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం. ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం, పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం. రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. మాటల్లో మమకారం ఉంటది, చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది. నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు, చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు. మాటల్లో మమకారం ఉంటది, చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది. నీ సాయం देशभरात खळबळ माजवणाऱ्या या मतचोरीचा मुद्दा जनतेसमोर आणण्यासाठी आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी मोहीम राबवली. मंगळवारी 7 नाला आदिलाबाद ग्रामीण मावला मंडळाच्या नेत्यांनी त्यांच्या कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये भाजप मतचोरीच्या या कार्यकर्त्यांकडून मोठ्या प्रमाणामध्ये कागदपत्रावर स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या. केंद्रातील भाजप सरकारने आणि निवडणूक आयोगाने लाखो काँग्रेस मते काढून टाकल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले की बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये मतदान चोरी झाली आणि याची निष्पापी चौकशी करण्याची उच्च कमांडच्या निर्देशानुसार मतचोरीच्या या स्वाक्षऱ्या गोळा करण्याचे काम सुरू करण्यात आलेले आहे. बीजेपी इलेक्शन कमीशन లక్షలాది మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ సానుభూతిపరుల ఓట్లను బీహార్లో, మహారాష్ట్రలో, హర్యానాలో, రాజస్థాన్లో, ఛత్తీస్గఢ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సానుభూతిపరుల ఓట్లను లక్షలాది దొంగలిస్తున్నందుకు సిగ్గుపడాలి ఎలక్షన్ కమిషన్. దీనిపై వెంటనే
నిష్పక్షపాతమైన దర్యాప్తు చేపట్టి తప్పకుండా దేశ ప్రజలకు న్యాయం చేయాలని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలని ఈ ఓట్ చోరీ క్యాంపెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. దయచేసి అందరూ కూడా 10వ తారీఖు లోపు 8, 9, 10 రాత్రి లోపు ఎక్కడ పట్టలు పెట్టి సంతకాలు సేకరించి పట్టలు కట్టి మన క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆఫీసులో క్యాంపు కార్యాలయం అందజేయాలని కోరుతున్నాము. 10వ తారీఖు రాత్రి కల్లా అందరూ పట్టకాలు ఎవరైనా తీసుకుంటూ ఓట్ చోరీలో ఇంకోటి చెప్తాము. మండలం వైపు ఏ గ్రామంలో ఎక్కువ సంతకాలు పెట్టారో ఆ 3 గ్రామాలకు శాలువాలు కట్టి సన్మానం చేయబడుతుంది. ఒక్కొక్క మండలాన్ని 3 గ్రామాలు అంటే వాళ్ళని తప్పకుండా గౌరవించుకుంటాం. అత్యంత సంతకాలు సేకరించినటువంటి గ్రామాలు మండలానికి 3 మోడల్ గ్రామాలు ఎంపిక. మళ్ళీ మీకు చెప్తా ఉన్నాను, ఆ గ్రామంలో తప్పకుండా मिम्मल्नि प्रत्येकता अभिनंदन जरुरी। आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोथ मतदारसंघ केंद्रामध्ये आदिवासी संघटनाच्या वतीने आदिवासी देवता कोमरम भीम यांची वर्धंती मोठ्या उत्सवामध्ये साजरी करण्यात आली। त्यांनी कोमरम भीमच्या या मूर्तीला अभिषेक करण्यात आला आणि श्रद्धांजली वाहिली। आदिवासी नेते शंकर म्हणाले की राज्य सरकार आदिवासी देवता कोमरम भीम यांच्या या वर्धंतीचे अधिकृतपणे आयोजन करत आहे, हे कौतुकास्पद आहे। त्यांनी सरकारना कोमरम भीमच्या या आदर्शानुसार आदिवासी समुदायाच्या विकासासाठी काम करण्याचे आणि आदिवासींना सर्व प्रकारे पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले। जय आदिवासी जय आदिवासी जय कोमरम देव जय कोमरम देव जय कोमरम देव कोमरम देव आशयाలను जय आदिवासी जय आदिवासी आदिवासी ऐक्यता आदिवासी ऐक्यता बाबा नाटे बाबा नाटे। ఆదివాసుల ఆరాధ్య దైవం కొమరం భీం యొక్క వర్ధంతి సందర్భంగా బోత్ మండల కేంద్రంలో సమస్త ఆదివాసీ ఉద్యోగ అలాగే రాయ్ సెంటర్ తర్వాత పటేళ్లు యువజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో కొమరం భీం వర్ధంతిని ఈ సందర్భంగా ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది। కాబట్టి ఈరోజు ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొమరం భీం యొక్క ఆశయాలను వారి యొక్క పోరాట పటిమను గుర్తించి ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కొమరం భీం వర్ధంతిని ఒక గుర్తింపునిస్తూ ఈరోజు అధికారికంగా ప్రకటించడం మా ఆదివాసులకు ఎంతో సంతోషంగా కలిగిస్తున్న ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। కాబట్టి ఇవే కాకుండా ఏదైతే జిల్లా వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆదివాసులకు ఉన్న సమస్యల మీద కూడా ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తూ ఉంటాయని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ అలాగే ఏదైతే మా యొక్క పోడు భూములకు సంబంధించిన సమస్యలు కానివ్వండి, అలాగే ఆదివాసీ గ్రామాల్లో ఉన్న 170 విషయంలో కానివ్వండి, అలాగే పేసా చట్టాల విషయంలో కానివ్వండి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పకడ్బందీగా అమలు చేసి ఆదివాసులకు అన్యాయం చేయకుండా తగు చర్యలు తీసుకుంటాయనేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या निवासस्थानी वरिष्ठ नेत्यांची बैठक। मुख्यमंत्र्यांनी बीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नेत्यांशी चर्चा। जिल्ह्यात कोमरम भीम वर्धंती उत्सव। मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव आणि लक्ष्मण यांनी जोडेघाट येथे श्रद्धांजली वाहिली। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट। स्थानिक प्रादेशिक या निवडणुकीसाठी उमेदवारांच्या निवडीचा सराव। एसपींनी बतकम्मा ही पोलीस कुटुंबातील सदस्यांसह उत्सव सुंदर सजवलेल्या या बतकम्मासाठी प्रोत्साहन भेटवस्तू। सतत चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।